ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਏ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਔਰ 5-7-10 ਮਿੰਟ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਹੂੰ ਬਕਵਾਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਲਿਟਰਲੀ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਪੱਪੂ ਮਲਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੈਸੇ ਸਾਹਿਬ ਓਵਰਨਾਈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਅਵੋਇਡ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਗਸਤ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਟਿਕਟੌਕ ਵਿੱਚ, 4 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਡੀਐਕਟਿਵ ਅਕਾਊਂਟ ਇਸ ਬਕਵਾਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਸਨੀਫਰ ਡੌਗ ਇਹਨਾਂ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਭੌਂਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਬੈਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੁਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੁਲੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਹਰ। ਤੇ ਇਹ ਇਨਫ ਇਜ਼ ਇਨਫ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮਲਿਕ ਕੈਸੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਤਕਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸਿੰਘ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕਢਾਏ ਨਾ ਸੜਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅਲੀਮ ਭਾਈ ਪੱਪੂ ਮਲਿਕ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਯਾਰ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ। ਉਹ ਪਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੌਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭੌਂਕੇ ਸਨੀਫਰ ਡੌਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਬ ਸੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੱਲ इलम वास्ते इतने होंगे ने। चीमा अलीम भाई एक बात करना चाहता हूँ मैं चीमा साहब से। चीमा साहब आप अहमदी हैं या मुसलमान हैं? नहीं मैं मुसलमान हूँ अली भाई। मैं शायद आपने ज्यादा मुझे मेरी इतना मैं कोई इल्मी शख्सियत नहीं, तो मेरी कोशिश होती है मैं नीचे सुनता रहता हूँ। कभी कभार मैं आमिर भाई की या मलिक कैसर, ये जो हमारा ग्रुप, इनमें कम फील करता हूँ। नहीं, जिस दिन वो यूसुफ भाई को वो बोल रहा था, वो जो डीजे आपने बताया अभी, तो उधर यूसुफ भाई बैठे हुए थे और नहीं देखा किसी को। यूसुफ साहब थे, उस्मान से। अच्छा वो मुझे अच्छा है आपने याद करा दी। उस बंदे को आज तक आपने कुछ रद्दे का देने पे मैंने तो नहीं अपने 7-8 महीने के सफर में देखा। वो सिर्फ जब उसने यूसुफ भाई को ये बोला था तो उसके बाद किसी ने उसके रद्दे अमल में उसको भी कुछ बोला था। मुझे पूरी तरह याद नहीं, मैं माजरत अगर मुझे गलती लग रही हो, लेकिन मुझे खुशी ये हुई थी कि लोगों ने फाइनली उस दिन भी स्टैंड लिया। पीपल हैव हैड इनफ। और लोग एक होता है ना कि नहीं चीमा साहब, बैठा हुआ था चीमा साहब उधर सबसे ज्यादा स्टैंड जो है ना वो अली हक ने लिया था। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं माजरत करता हूँ, मुझे याद बिल्कुल आपने रिमाइंड करवाया। गालियां दी थी बिल्कुल अली हक को जवाब में गालियां दी थी। बिल्कुल मुझे आपने याद करवाया, मुझे 100% पिक्चर क्लियर होगी। आपके ऊपर भी बहुत ज्यादा बरसात हुई थी और आपने माशाल्लाह स्टैंड लिया था। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, मुझे वो याद आ गई बात। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यूसुफ भाई चले गए थे, यूसुफ भाई ये कह के गए थे, वो ऑनलाइन हो गया था फिर वो वीडियो, और वो दाढ़ी के ऊपर हाथ, मुंह के ऊपर हाथ फेर रहा था। मैं कहा फेर तू मुंह पे हाथ, मैं भी फिर शुरू हो गया था। मैंने कहा तुम होते कौन हो? हमारे माँ बाप को गालियां देने वाले तुम कौन हो? बिल्कुल ऐसी की तैसी तू हमें मना करे। तुम्हारी अपनी लाइफ है, हमारी अपनी लाइफ है। जिसका जिधर दिल करता है जाने के लिए जाए, दफा हो, बेशक वो कोई भी है, हमें क्या किसी से। अली हक भाई और अलीम भाई, आप यकीन नहीं करेंगे कि पिछले कुछ दिनों से मैं नीचे टेक्स्ट में बड़े जो उनसे अच्छी इखलाकी दायरे में रहते हुए इन्हें लिख रहा था कि जब भी ये बात हुई है कि इधर ना जाओ उधर ना जाओ, मैंने कई दफा ये बात उर्दू और इंग्लिश में लिखी कि हम ग्रोन अप्स हैं, एडल्ट्स हैं, हमें खुद चूज करने थे जो जिसका दिल है। आपने ठेका उठाया हुआ है जिनसे फतवे देने का। बिल्कुल जबरदस्त, यही तो पाबंदी है। अगर बात माने तो ठीक है, नहीं तो फिर। अलीम साहब नीचे जट साहब आपके लिए लिख रहे हैं, अब्दुल्ला तो सियाना हो गया है लेकिन तुमने कभी सियाना नहीं होना। कोई नहीं जट थे फिर जट होया ना, लिखन दियो, कोई मसला नहीं है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम अलीम साहब, कोई सानू भी मौका दे दियो। जी आओ जी। मैं तो मैं यही सवाल करना, कोई भी अहमदी ना को क्यों नहीं जानता, की वजह? ऐसी वजह तो नहीं जानता, अहलाक दी वजह तो नहीं जानता। ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਅਲੀ ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਾਰ ਜਮਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਬਾਹੜਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਵਧੀਆ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੀ ਨਾ ਅਮਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੋਈ ਭਾਈ ਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਉਹਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ ਬਗੈਰਤੀ ਕੀਤੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਹੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਫਤੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਹੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਔਰ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ, ਅਲੀਮ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਹਿਮਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। ओ यार अहमद भाई ना इतने जज्बाती हो जाए, ना अपने ऊपर फायरिंग करें, कोई बात नहीं। अभी इस बंदे ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਲੀ ਹੱਕ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਹਾਂ। ਜਦ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਲੀ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਸ਼ੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਲਾਈਟਮੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਬਰਾੜ ਲਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਜਿੰਨੇ ਭਾਈ ਹੈ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਲੀ ਹੱਕ ਭਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਭ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਰੋਡ ਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਬਰੋਡ ਦੀ ਕਸਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਲੀ ਹੱਕ ਭਾਈ ਉਹ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਅਲੀ ਹੱਕ ਭਾਈ ਉਹ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਲਾਣਗੇ ਬਰਾੜ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰੁਕ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਕੈਸਰ ਦੀ ਬਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰਵਾਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਬਾ ਲਓ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਅਲੀ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਜੋ ਆਮਰ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਦੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਦੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਕੈਸਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇ, ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਰੋਡ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ। ਮਤਲਬ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਲੀਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਰੋਡ ਦੇ ਨਾ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਅਲੀ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਡੱਕਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤਰੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਕੀ ਨਾਮ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਸਹੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਵੇਖਣ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵਾਕਈ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਤਵਾ ਮਾਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਲੈ ਕਿ ਫਤਵੇ ਦੀ ਟਕੇ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੀ। ਦੌਰ ਹੋ ਗਿਆ ਚੇਂਜ ਤੇ ਲੋਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਿਆਣੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋੜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਲੀਮ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮੇਰੇ ਸਭ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੋ ਐਮਡੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ 85 ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੋੜ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਮੁਹੱਲਾ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂ? ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅਲੀਮ ਭਾਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਲੀਮ ਭਾਈ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪੇਰੈਂਟਲੀ ਬੜਾ ਨਾਈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਸੁਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪਾਟ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਬੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ
ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਦਫਾ ਕਰੋ ਇਖਤਲਾਫਾਤ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਟੂ ਮਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਹੈਡ ਇਨਫ। 8-10 ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ ਸਹੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਨ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 8-10 ਨੇ ਗਾਲੀ ਮਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ, ਸਿਰਫ 8-10 ਨੇ ਬਸ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਦਾ ਸੀ, ਮਾਹੌਲ ਗੰਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਏ। 2-2 4-4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਤਵੇ ਫਲਾਣਾ ਕਾਫਰ, ਫਲਾਣਾ ਇੰਜ, ਫਲਾਣਾ ਮੁਨਾਫਕ, ਫਲਾਣਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਕਾਰ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਔਨ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਲਟਾ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ। ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਫਾਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਦਫਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਜ਼ੇ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵਾਂ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਤੇ ਮੇਵ ਹੈ, ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਐਡਾ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ? ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ? ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਹਲ ਗਿਆ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਇਹ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਫਤਵੇ ਲਾ ਦਿਓ ਪੈਸੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਗਿਆ ਵਾ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ। ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ WhatsApp ਤੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹਿੱਸਾ ਸਰੇਆਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਹੀ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਰੇਆਮ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲੀਮ ਭਾਈ ਦੂਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਲਓ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾੜ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਲਕ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਅੰਬਰ ਭਾਈ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਕਰਾ ਲਾਂ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਲੀਮ ਭਾਈ ਕਿ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਇੰਤਹਾ ਦਾ ਚਾਪਲੂਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਆਫਰੀਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣਾ ਵੀ। ਏਡੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਨਿਫਰ ਡੌਗ ਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਲਾਨੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੂੰ ਗਿਆ ਸੇ, ਫਲਾਨੀ ਤੇ ਤੂੰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਲਿਖਿਆ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਆਪਣਾ ਯਾਰ, ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਜੇ ਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਬੈਠ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਇਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲ ਲੋਕ, ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ੇਨ ਹੈ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜਾ ਸਖਤ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਰਾ 2 ਸਲਾਈਸ ਰਗੜ ਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਰੋ ਸੋ ਅਲੀਮ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਰਵਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਮਲਿਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 8-10 ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਖਲਾਕੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ 1-2 ਵਾਕਿਆਤ, ਮੈਂ ਪੱਪੂ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ, ਕਿਉਂ ਐम्बेरस ਹੋਣਾ ਤੂੰ, ਸਰਟਨ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਾ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਫੀਲਿੰਗ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਕਿਉਂ ਬੁਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਐम्बेरस ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ। ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ, ਔਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸਲਾਹ ਕਰਵਾਈ ਵੀ, ਔਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਲੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੇ ਓਪਨ ਰਿਹਾ ਇਸ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ 2-3 ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਅਲੀਮ ਭਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ 1-2 ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਤਵੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਭੌਂਕੇ ਗਰੁੱਪ ਭੌਂਕੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਬਸ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਊਂਟ ਕੇ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਟਕੇ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਟਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੈਸਰ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੇਖੋ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਪੂ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਫਾਰਿਗ ਔਰ ਵਿਹਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਰਾਡਾ ਮਨੂਸ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਬਰਾਡਾ ਘੱਟ ਨੇ, ਗਟਰ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਹ ਗਟਰ ਹੈ, ਜ਼ਲਾਲਤ ਦਾ ਗਟਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਔਰ ਮੁਲਹਿਦ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਮੁਫਤ ਖੋਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਹਾਈਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਇਸ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਕਢਵਾਈਆਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕਾਬਰ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਅਗਰ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਢਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਕਢਵਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਵਿਊ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਾਦਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਵਜ੍ਹਾ, ਜਾਂ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਆਖਿਆ। ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਤਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਓਏ। और कैसे में एक और चीज में नोट की थी, ज्यादातर लोग, मैं शान भाई नाल भी गल कर रहा था कि दीज पीपल आर लोनली और सैडिस्ट ने, या ऐसे कोई नेगेटिव पर्सनैलिटीज ने, साइकोपैथ्स ने। यू कैन कॉल, गूगल तुसी करो, 0.8% पॉपुलेशन सोसाइटी दी साइकोपैथ्स दी हुंदी है, वेले और सैड और लोनली लोग ने जिन्हां नूं कोई काम नहीं। और दूसरा मैं अक्सर वेखो तुसी अलीम भाई हो गए तुसी, और अलीम भाई ते इन्ने माशाल्लाह अपने केयरफुल ने अल्फाज दे चुनाव विच कि उस दिन एक मेरे ख्याल जोसेफ साहब नाल गल कर रहे सन ते वो बाइबल मुकद्दस या इंजील मुकद्दस भी इस इखलाक नाल कर रहे सन कि कितने मुंह को स्लिप ऑफ टंग ना हो जाए, अनइंटेंशनली कोई गुस्ताखी ना हो जाए बाइबल दी भी किसी शक्ल, मतलब कि ए बंदा अलीम साहब जिन्हां दा नाम है इस हद तक केयरफुल ने कि अपनी गुफ्तगू दे अंदाज ते तुसी भी माशाल्लाह आमिर भाई भी हो गए, तुसी वो तारिक चौहान साहब होंदे ने, वो भी मैं वेखिया ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜੋ ਨਾ, ਫਜ਼ੂਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਰਜ਼ਾ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ। अस्सलाम वालेकुम मुर्जा साहब जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। चीमा साहब खैरियत है, सेहत अच्छी है, कैसे को? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। मैं उस वे मौजूद सा जी, तो मैं दुआ की थी, मैं क्या अल्लाह ही करे कि मैनू ना चुकन, तो मैं अगर वो कॉल पान भी तो मैं ना उत्ते जा, क्योंकि इस तरह के माहौल नू मेरे भाईओ अवॉइड करो। इस तरह की चीज़ नहीं पैना चाहिए।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਅਗਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ, ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਇੰਤਹਾਈ ਗਲਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਛਿੜ ਗਈ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਾ ਕਰੀਮ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਭਾਈ ਹੈ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਖਤਮ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਉਹਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਇਹ ਹੀ ਛੇੜਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੇੜਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਧਰੋਂ ਟੇਕਾਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਜਨਾਬ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੋ, ਤੇ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੋ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ